failure is a complex clinical syndrome with symptoms and signs that result from any structural or functional impairment of ventricular filling or ejection of blood. You have mentioned the terminology ejection of blood, but not the terminology of ventricular filling. So impairment of ventricular filling as well as inability to eject the blood from the cardiac chambers. So in a nutshell, heart failure is a complex clinical syndrome with symptoms and signs that result from any structural or functional impairment of ventricular filling, either right ventricle or left ventricle, or ejection of blood. এখানে আমি দুটো শব্দ ইউজ করেছি, রাইট ভেন্ট্রিকল বা লেফট ভেন্ট্রিকল। পরবর্তীকালে যখন ক্লাসিফিকেশনে আসবো তখন রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর আলাদা করে ডিসকাস করা হবে। এখানে দুটো শব্দের কথা বলা আছে, ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং এবং ইজেকশন অফ ব্লাড। সেক্ষেত্রে কিন্তু সিস্টোলিক ডিসফাংশন এবং ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন এই টার্মিনোলজি বা ক্লাসিফিকেশনগুলো আসবে। নেক্সট, epidemiology. The burden of heart failure in India appears to be very high, estimating or amounting to about 1.3 million to 4.6 million. But the reliable data are lacking because of adequate surveillance pattern. Heart failure is mainly due to rheumatic heart disease, coronary arterial disease, hypertension, or obesity or metabolic syndrome. We have assessed the prevalence of heart disease or heart failure in the setting of coronary arterial disease, hypertensive heart disease, diabetes mellitus, obesity, or metabolic syndrome, or rheumatic heart disease. Contrasted to the developed countries like UK or USA, there lies a fallacy regarding the rheumatic heart disease that is much more common in India or the third world compared to the so-called developed European or American countries. So, adequate surveillance regarding in the rural area is very difficult to assess the prevalence of heart failure. Roughly 1.3 to 4.6 million is the average figure or prevalence rate of heart failure in India. Physiology. You have already know from your physiology in the first year. The cardiac contractility, that means it has got two components, force and velocity of contraction, ventricular performance and myocardial oxygen requirements. তিনটে কি কম্পোনেন্ট আছে। নাম্বার 1 cardiac contractility, that is force and velocity of contraction. Number 2 ventricular performance, and number 3 myocardial oxygen requirements are determined by number 1 preload, that is ventricular filling, after load, there is resistance against the ejection. Number 5 substrate availability, that means myocardial viability, যার উপর ডিপেন্ড করে, লাইক অক্সিজেন, ফ্যাটি অ্যাসিডস অ্যান্ড গ্লুকোজ, as well as the electrical machinery that is responsible for the mechanical machinery of the heart to convey blood from the heart to the peripheral tissues. As for example, electrical activity generated by the conduction system from the ACE node to the His-Purkinje system up to the level of the ventricle, that generates electrical activity that is converted into mechanical activity, and this mechanical activity is responsible for overall performance of the heart. That means contractility, that means again the rate, force and velocity of contraction.
An amount of viable myocardium, this is also very important because previous myocardial damage resulting from either ischemic heart disease or rheumatic heart disease or hypertensive heart disease or microvascular changes due to diabetes mellitus may impair intrinsic weakness of the myocardium. So these are all factors that are responsible for the adequate cardiac performance. So derangement at any level of preload, afterload or substrate availability or derangement of the electrical machinery like derangement of the heart rate and rhythm as well as the viability of the myocardium may lead to development of heart failure. Pathophysiology. Heart failure is virtually a progressive disease starting from stage A to advanced failure, that is stage D. Any acute insult constitutes an acute index event that may lead to cardiac structure or acute alteration secondary to genetic mutation, as for example, Friedreich's ataxia that may give rise to hypertrophic cardiomyopathy leading to diastolic heart failure, or cardiac infiltration, as for example, amyloidosis or ischemia already discussed, and valvular heart disease like mitral stenosis, regurgitation, aortic stenosis, pulmonic stenosis, or regurgitation, as well as acute myocardial injury due to coronary arterial spasm, apart from the disease of atherosclerosis, may lead to a compensatory machinery that comprises number 1, activation of the sympathetic nervous system, number 2, activation of the neurohormonal system, number 3, activation of the renin-angiotensin aldosterone system, and activation of the certain forms of cytokines in the circulation or within the myocardium. The compensatory mechanism may give rise to ventricular remodeling. That means a change in the geometric configuration of the cardiac chambers in order to compensate the acute insult imposed by derangement at any level already discussed, preload, afterload, myocardial contractility, electrical machinery or viability of the myocardium. Here this is basic 3 things. Number 1, substrate. Heart failure আসতে পারে 3টে জায়গা থেকে। একটা হচ্ছে normal myocardium, number 2, structural heart disease, number 3, chronic heart failure. So background illness may be of 3 types: normal myocardium, number 1, number 2, structural heart disease, number 3, chronic heart failure. একটা প্রশ্ন উঠতে পারে নর্মাল মায়োকার্ডিয়ামের কথাবার্তা কেন বলছি। একটা আগেই বলেছিলাম যে functional or structural impairment of ventricular ejection or ventricular filling, number 1. Number 2, coronary arterial spasm in case of a Raynaud's phenomenon or some vasospastic disorder, সেখানে কিন্তু ক্লাসিক্যাল মায়োকার্ডিয়াল ড্যামেজ থাকে না। সেই জন্য নর্মাল হার্টও রাখা আছে, কারণ স্টেজ 1 হার্ট ফেলিওর ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই normal heart disease with high risk of heart failure. It is also included in the heart failure staging. Then there is triggering factor that may lead to heart failure like hypertension, ACS, that means acute coronary syndrome, like infection, renal dysfunction, and non-adherence to medication. As for example, hypertension means there is increase in the pressure load or increase in the afterload. Acute coronary syndrome, that means loss of the viable myocardium or transient impairment of the function of myocardium.
So, triggering factors are hypertension, acute coronary syndrome, arrhythmias, renal dysfunction, and last but not the least, not adherence to medication or therapy. Then comes the amplifying mechanisms. There is myocardial that goes in the form of ventricular remodeling to compensate these. Number two, renal, that means tubular reabsorption of sodium, potassium, or excretion of sodium, potassium in order to safeguard the vital organs from the injurious or deleterious impact of heart failure. Lastly, the vascular, most important is endothelial dysfunction that may trigger some sorts of neurohormonal activation like activation of the sympathetic nervous system. And last but not the least, neurohormonal. Again, in the category of neurohormonal, all are included like sympathetic nervous system activation. Number two, renin-angiotensin aldosterone system. And number four, cytokine release. Or number five, any sorts of inflammation. The ultimate result is congestion as well as end organ dysfunction. Congestion and end organ dysfunction elaborately দুটো কথাতে আমি পড়ে যাচ্ছি। ইনিশিয়াল কিভাবে শুরু হয় হার্ট ফেলিওর? রেসপন্স টু হেমোডাইনামিক ওভারলোড, that means that always there is an index event. Index event মানে হচ্ছে event initiation for the development of heart failure. Response to hemodynamic overload, overload দু রকম হতে পারে, pressure overload or volume overload. Again, pressure overload means increased systolic wall stress. Pressure overload means increasing afterload. That means there is increase in systolic wall stress. হার্টকে অনেক বেশি জোরে কন্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে। On the other hand, volume overload means diastolic wall stress. That means inability to eject the blood that leads to elevation of the ventricular filling pressure. That is the diastolic wall stress. So wall stress, systolic as well as diastolic in response to hemodynamic overload. That leads to mechanical transducer. Mechanical transducer means in response to wall stress derangement. Mechanical transducer leads to extracellular and intracellular signals, otherwise invites extracellular or intracellular. What is extracellular? What is intracellular? Intracellular means some sorts of changes in the myocytes, the cells of the myocardium. Extracellular means the extracellular matrix. Again, extracellular এবং intracellular signal means ventricular remodeling. So, what is ventricular remodeling ultimately at this stage? First of all, response to hemodynamic overload. That may be systolic or that may be diastolic. That may be afterload. That may be preload. That induces mechanical transducer. Again, that invites some sorts of stimuli that has got impact on the ventricular myocardium, both in the myocytes as well as in the extracellular matrix. Such changes leads to reconfiguration of the ventricular chamber or size or ventricular geometry. So, alteration in ventricular chamber geometry in response to hemodynamic overload or index event in an attempt to safeguard the vital organs from the injury of the heart failure with the help of the compensatory machinery comprising
sympathetic nervous system, neurohormonal system, renin-angiotensin-aldosterone system, and the cytokine liberation. Clear? This is the ventricular remodeling. আগেই বলেছিলাম যে রিমডেলিং এর দুটো পার্ট থাকছে, ভেন্ট্রিকুলার জিওমেট্রিক কনফিগারেশন। কি হতে পারে? চেম্বার এনলার্জমেন্ট হতে পারে, বা হাইপারট্রফি হতে পারে, বা স্ফেরিসিটি, সেখানে কোনো চেঞ্জ থাকতে পারে, মানে জিওমেট্রিতে চেঞ্জ থাকতে পারে। তাহলে ফার্স্ট ইজ চেঞ্জেস ইন দ্য মায়োসাইট। মায়োসাইটে কী কী চেঞ্জ হতে পারে? এক্সাইটেশন, কন্ট্রাকশন, কাফলিং, মেনলি কনসার্ন উইথ দ্য কন্ট্রাকশন। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মায়োসাইট হেভি চেন, জিন এক্সপ্রেশন, এগুলো এই থার্ড ইয়ারে না জানলেও চলবে, আমি শুধু মেনশন করে বেরিয়ে যাচ্ছি, এদের ওভারলোড হয়ে যাবে। বেটা অ্যাডিনার্জিক ডিসেন্সিটাইজেশন, হাইপারট্রফি, যেটা মনে রাখতেই হবে, হাইপারট্রফি অর মায়োসাইটোলাইসিস, অর্থাৎ মায়োসাইটের মধ্যে যে চেঞ্জগুলো আসবে সেটা হাইপারট্রফি হতে পারে অথবা লস হতে পারে, দ্যাট ইজ মায়োসাইটোলাইসিস। বাকিগুলো ফর এক্সাম্পল আমি মেনশন করে যাচ্ছি, আমার মনে হয় না থার্ড ইয়ারে এতগুলো লাগবে, কিন্তু অল্টারেশন ইন মায়োসাইট বায়োলজি, most important hypertrophy and myocytolysis. What is myocardial change? Or the cell changing, or myocardium change আসবে। মায়োসাইট লস আগে মেনশন করেছি, নেক্রোসিস থেকে হতে পারে, অ্যাপপ্টোসিস থেকে হতে পারে, অটোফেজি থেকে হতে পারে। নেক্রোসিস, অ্যাপপ্টোসিস আর অটোফেজি। আর মায়োকার্ডিয়াল চেঞ্জ আগেই বলেছি, মায়োকার্ডিয়ামের দুটো কম্পোনেন্ট থাকছে, মায়োসাইট আর এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স। সেখানে চেঞ্জ কি? ম্যাট্রিক্স ডিগ্রেডেশন হতে পারে আর ম্যাট্রিক্স ফাইব্রোসিস হতে পারে। তাহলে মায়োকার্ডিয়াল চেঞ্জেস ইনক্লুড নাম্বার 1 মায়োকার্ডিয়াল লস ডিউ টু নেক্রোসিস, অ্যাপপ্টোসিস, অটোফেজি or alteration in the extracellular matrix like matrix degradation or matrix fibrosis. And last but not the least, যেটা আগেই বলেছিলাম, alteration in LV chamber geometry। এক্ষেত্রে আমি ডেলিভারিলি LV শব্দটাকে উচ্চারণ করছি না, এখানে বলা ভালো alteration in ventricular chamber geometry। কি হতে পারে? এলভি ডাইলেটেশন হতে পারে, এলভি স্ফেরিসিটি হতে পারে, যেটা আগে মেনশন করা হয়েছে, এলভি ওয়াল থিনিং হতে পারে, আর ভালভুলার রিগার্জিটেশন হতে পারে। সুতরাং অল্টারেশন ইন এলভি চেম্বার জিওমেট্রি ইনক্লুডস এলভি ডাইলেটেশন, এলভি ওয়াল থিনিং, increased alteration in the sphericity of the LV chamber, and lastly development of valvular regurgitation। mitral উল্লেখ করা হয়েছে because mitral valve involvement is much more common because LV is the main or key component of the 4 chambers of the heart। আচ্ছা, এক্ষেত্রে ছোট্ট করে বলে বেরিয়ে যাচ্ছি, এটা বেশি যখন পুরোনো ক্লাসে আসবো, বিশেষ করে যখন ক্লাসিফিকেশন আসবো, হার্ট ফেলিওরের যেমন রিডিউসড ইজেকশন ফ্রাকশন, প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্রাকশন, ইম্পেয়ার্ড ইমপ্রুভড ইজেকশন ফ্রাকশন, মিড রেঞ্জ ইজেকশন ফ্রাকশন, এগুলোতে আসবো, তখন এই স্লাইডে আবার ফিরে আসছি। হার্ট ফেলিওর অর কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর। কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর মিনস, যে কথাটা আগে বলেছিলাম, যে পেশেন্টের কনজেশন থাকতে পারে আর একটা এন্ড অর্গান ডিসফাংশন থাকতে পারে। অনেক আগে একটা স্লাইড প্রেজেন্ট করা হয়েছিল। এন্ড অর্গান ডিসফাংশন মিনস এন্ড অর্গান হাইপোপারফিউশন ডিউ টু ইনএডিকুয়েট অফ ব্লাড। সব ক্ষেত্রে কিন্তু কনজেশন থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এই জন্য কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর ইউজ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হয় না। ওভারঅল টার্মিনোলজি ইজ হার্ট ফেলিওর। Not all patients have volume overload at the time of initial or subsequent evaluation। কারণ ভলিউম ওভারলোডটা আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একদিকে প্রেশার ওভারলোড, একদিকে ভলিউম ওভারলোড, এবং হার্ট ফেলিওর মানেই কিন্তু ভলিউম ওভারলোড নয়। সুতরাং কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর কথাটা এখন ইউজ না করাই বাঞ্ছনীয়, শব্দ হবে হার্ট ফেলিওর।
হার্ট ফেলিওর কজ, মেন কজ আমাদের দেশে নাম্বার 1 করোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিজ, নাম্বার 2 হাইপারটেনশন, নাম্বার 3 ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি। তার 3টে ক্যাটাগরি আছে, ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি, restrictive cardiomyopathy and hypertrophic cardiomyopathy. তাছাড়া most important in our country, not included in the slide, rheumatic valvular heart disease like mitral regurgitation, mitral aortic regurgitation, mitral stenosis, etc. Regarding a precipitating factor, সহজে বলে যাচ্ছি, তোমার পড়া ক্লাস আছে। ইনফেকশন, অ্যানিমিয়া, thyrotoxicosis and pregnancy, arrhythmias, rheumatic, viral and other forms of myocarditis, infective endocarditis, physical, dietary, fluid, environmental and emotional stresses, systemic hypertension, myocardial infarction, pulmonary embolism. Previously, I have mentioned in a schematic diagram regarding the normal heart, structural heart and chronic heart failure. প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা কথা মেনশন করেছিল, অ্যাম্পলিফাইং এজেন্ট আর ট্রিগারিং এজেন্ট। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কথাগুলোই লেখা ছিল শর্ট ফর্মে, সেটা একটু রিপিটেশন করছি, এটা বাদ দিয়ে কথাবার্তা বললে তোমাদের মনে থাকে। এবার সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স। হার্ট ফেলিওর অ্যাসেসমেন্ট করতে গেলে assessment of heart failure requires a meticulous history and a focused clinical examination. On the basis of history, features on clinical examination, supplemented by the investigation reports, leads to a diagnosis of heart failure. Diagnosis যাওয়ার আগে কার্ডিওভাস্কুলার ডায়াগনোসিসের 3টে বা 4টে কম্পোনেন্ট থাকে। নাম্বার 1 anatomical diagnosis by anatomic diagnosis, number 2 etiologic diagnosis, number 3 physiologic diagnosis, number 4 functional capability. As for example, heart failure due to mitral regurgitation, probably due to rheumatic in origin, patient is in sinus rhythm and a functional class being NYHA class 2. প্রত্যেকটা কথা যেগুলো বলা হয়েছে পরে আবার ইলাবোরেটলি ডিসকাস করা হবে। মেজর ক্রাইটেরিয়া সিমটমস কি কি? প্যারক্সিজমাল নকটার্নাল ডিসনিয়া, আশা করি জানা আছে। জুগুলার ভেনাস ডিস্টেনশন, রালস অর ক্রেপিটেশনস, কার্ডিওমেগালি, অ্যাকিউট পালমোনারি ইডিমা, S3 gallop, increased venous pressure, at least more than 16 centimeter of water, normal 12 to 14, and abdominojugular reflux, not hepatojugular reflux. এটা ভুল করা হয়েছে। Major criteria: paroxysmal nocturnal dyspnea, neck vein distension, rales, cardiomegaly, acute pulmonary edema, S3 gallop, increased venous pressure, that means exceeding 16 centimeter of water. And lastly, positive abdominojugular reflux. Why abdominojugular reflux, not hepatojugular? এটা ভুল করেছেন, সরি। What is hepatojugular reflux or abdominojugular reflux? Mid-abdominal compression, not hepatic compression. Mid-abdominal compression for 10 seconds or more produces an elevation in the oscillating venous column of jugular venous system, followed by 3 centimeter or more, followed by a rapid drop on release of compression. যেহেতু mid abdominal compression for 10 seconds or more, not hepatic compression, so the best terminology is
abdominojugular reflux. Mid-abdominal compression for 10 seconds or more, producing an elevation in the oscillating venous column by more than 3 centimeters, followed by sudden drop on release of compression, constitute what is known as abdominojugular reflux. এখানে একটু দুঃখ প্রকাশ করছি, 3 সেন্টিমিটার বলেছি, কিন্তু কোনো টেক্সট বলা আছে 4.5 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, কিন্তু ট্র্যাডিশনালি আমরা পড়ে আসছি 3 সেন্টিমিটার। মাইনর ক্রাইটেরিয়া: extremity edema, mainly pedal edema, nocturnal cough, dyspnea on exertion, hepatomegaly, pleural effusion, vital capacity, tachycardia. What is tachycardia? Pulse rate exceeding 100 beats per minute. That is tachycardia. Pulse rate less than 60 beats per minute. That is bradycardia. Major or minor weight loss more than 4.5 over 5 days treatment to establish a clinical diagnosis of congestive heart failure by this criteria. At least one major and 2 minor criteria are required. এবার ডায়াগনোসিস আসার আগে ফার্স্ট আমাকে যেটা করতে হবে বেডসাইড ক্লিনিক্সে প্রথমে আমরা দেখার চেষ্টা করব peripheral perfusion. Number 1, capillary refill. Number 2, status of the hands, key wet and dry or wet and cool or cool and dry or cool and wet. চারটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করব। অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য সিস্টেমিক পারফিউশন or derangement of perfusion. তারপর দেখার চেষ্টা করব pulse volume, an indication of the narrow pulse pressure, low pulse volume. তারপর বিপি কি দেখব, এক্ষেত্রেও পালস প্রেশার, ন্যারো পালস প্রেশার আর ইন্ডিকেটর অফ হার্ট ফেলিওর। তারপর বিপি, ট্রাঙ্কেটেড সিস্টোলিক বিপি আর ফিচার অফ হার্ট ফেলিওর। তারপর জুগুলার ভেনাস ডিস্টেনশন, এলিভেশন অফ দ্য জুগুলার ভেনাস ডিস্টেনশন ইজ এ ফিচার অফ হার্ট ফেলিওর। তারপর লাং বেস ক্র্যাকলস অর ক্রেপস, mainly inspiratory crackles or crepes, indicators of heart failure. তারপর S1, alteration in the intensity of heart failure and presence or absence of S3 or S4 or both, indication of LV dysfunction, as well as presence or absence of the pedal edema, ascites, hepatomegaly and pleural effusion. প্রথমে ক্লিনিক্যালি দেখে অ্যাসেস করতে পারবো এই বড় বড় ফ্লো চার্ট বাদ দিয়ে। ফার্স্ট একদম ফিঙ্গার টিপস থেকে ক্যাপিলারি রিফিল নাম্বার 1, পেরিফেরাল পারফিউশন নাম্বার 2, পালস ভলিউম নাম্বার 3, পালস প্রেশার নাম্বার 4, হাইপারটেনশন নাম্বার 5, এবিপি নাম্বার 6, intensity of S1 number 7, presence or absence of S3 or S4, presence of crackles, hepatomegaly, peripheral edema. ক্লিয়ার? তারপর আসতে পারি সাসপেশনটা কি। সাসপেশনটাকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করছি ডায়াগনোসিসটাকে। একটা হচ্ছে ওয়েল ডেভেলপড, ওয়েল ইকুইপড সেন্টার, আর একটা হচ্ছে রাফলি নট সো সফিস্টিকেটেড কার্ডিওলজিক্যাল ইউনিট। Possibility of heart failure, that means clinical suspicion of heart failure from my clinical assessment or clinical scenario. Then we would go for the history and physical exam, acute onset or chronic onset. Acute onset ক্ষেত্রে ECG, X-ray, routine lab test, like lab test for the electrolytes, lab test for the presence or absence of diabetes mellitus, lab test for the diseases that may contribute to heart failure, and natriuretic peptide like BNP or NT-proBNP. লোয়ার সাসপেশন, সেক্ষেত্রে দুটো অপশন থাকছে। একটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওর আনলাইকলি, কিছুই পেলাম না, তাহলে যা ভেবেছি
সেটা সিরোসিস অফ লিভার থেকেও হতে পারে বা অন্য কোনো ডিজিজ থেকেও ব্যাপারগুলো আসতে পারে। কিন্তু কিছু স্পেশাল সিচুয়েশনে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তার একটা করোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিজ আছে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তার একটা মাইট্রাল ভালভ ডিজিজ আছে, সেক্ষেত্রে সরাসরি চলে যাব ইমেজিং নর্মাল হার্ট ফেয়ার নেই, ইমেজিং অ্যাবনর্মাল হার্ট ফেয়ার লাইকলি। আর হাই সাসপেশন হার্ট ফেয়ার যদি থাকে সরাসরি ইমেজিংয়ে চলে যাব, নর্মাল মিটে গেল, অ্যাবনর্মাল মিটল না। যেখানে হচ্ছে আমার এখানে পেপার পড়ছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না জানি না। নন অ্যাকিউট অনসেটে ইসিজি টেস্টগুলো মোরালেস সেম, এক্ষেত্রে একই রকম ফ্লোচার্টটা, লোয়ার সাসপেশন হায়ার সাসপেশন, লোয়ার সাসপেশন যেভাবে এগোবো হায়ার সাসপেশন যেভাবে এগোবো। তোমাদের 10টা ছেড়ে দিতে হবে না। এক্ষেত্রে বলেছি মোরালেস সেম কিন্তু ওয়েল ইকুইপড, অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্ট, ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সাম, ইসিজি ল্যাবস, নাট্রিউরেটিক পেপটাইড, এইটা ফেসিলিটি সব জায়গাতে থাকে না, খুব হায়ার সেন্টার ছাড়া। যে এনটি প্রো বিএনপি বা বিএনপির কথাবার্তা বললাম সেটা লেভেলে মেনশন করে দেওয়া আছে, এবং 125 পিকোগ্রাম পার এমএল যদি এনটি, আর বিএনপি 35 পিকোগ্রাম পার এমএল। সাব ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফি অ্যাডেসেন্ট টেস্ট ইফ নেসেসারি। এবার আমি সরাসরি ক্লাসিফিকেশনে চলে যাচ্ছি, কোনো সময় পারমিট করছি না। এই যে কথাটা বলা ছিল কনজেশন, কেন কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার বলি না, এই যে হাতের কথাটা বলেছি তার এবার কেতার কথাটা বলি, মানে কেতাবি কথাটা বলি। কনজেশন অ্যাট রেস্ট, তার ক্লিনিক্যাল সিমটমস বা সাইন্স কী হতে পারে? অর্থপনিয়া, জুগুলার ভেনাস ডিস্টেনশন, কার্ডিও pulmonary problem like S3 gallop or pulmonary rales and edema. অর্থাৎ কনজেশন অ্যাট রেস্ট যদি থাকে তার ক্লিনিক্যাল সিনারিও নাম্বার 1 অর্থপনিয়া, নাম্বার 2 এলিভেটেড জুগুলার ভেন, নাম্বার 3 পালমোনারি ক্র্যাকলস, নাম্বার 4 S3 gallop, নাম্বার 5 ইডিমা। উল্টো থেকে লো পারফিউশন অ্যাট রেস্ট, তার ফিচার্সগুলো কী কী অলরেডি বলে গেছি, কিন্তু ন্যারো পালস প্রেশার, কুল এক্সট্রিমিটিস অ্যান্ড হাইপোটেনশন, প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ডিসকাস করা হয়েছে, তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি। এবার দেখা যাচ্ছে যে কনজেশন অ্যাট রেস্ট নেই, লো পারফিউশন অ্যাট রেস্ট নেই, তাহলে রিস্ট কী হবে? ওয়ার্ম অ্যান্ড আর্ম কী হবে? ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই। অর্থাৎ কনজেশন অ্যাট রেস্ট নো, লো পারফিউশন অ্যাট রেস্ট নো, ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই। কনজেশন অ্যাট রেস্ট ইয়েস, বাট লো পারফিউশন অ্যাট রেস্ট নেই, তাহলে ওয়ার্ম অ্যান্ড ওয়েট। উল্টো লো পারফিউশন অ্যাট রেস্ট আছে কিন্তু কনজেশন নেই, তাহলে কুল অ্যান্ড ড্রাই দুটোই আছে, তখন কী হবে? কুল অ্যান্ড ওয়েট। বোঝানো গেল? এটা কিন্তু সহজে আমি ক্লিনিক্যালি বেড সাইডে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আচ্ছা, এবার এটা বড় করে দিচ্ছে। হিমোডাইনামিক সাবসেট কি করে বুঝবো? ইকোকার্ডিওগ্রাফি নেই, ইসিজি নেই, কিছুই নেই, শুধু একটা স্টেথো, কোথায় সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে, এখানে আছে একটা স্টেথো আছে। কীভাবে অ্যাসেস করবো একটা পেশেন্টের কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স কত, একটা পেশেন্টের কার্ডিয়াক আউটপুট কত, বা একটা পেশেন্টের এলভি ফিলিং প্রেশার কত, যেটাকে বলেছিলাম দ্যাট মাস্ট বি অ্যাবাভ 16 সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার। কী করে বুঝবো? কিচ্ছু নেই, এটা আছে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যদি দেখা যায় পেরিফেরাল পারফিউশন, যে কথা বলেছিলাম, বা ক্রনিক পারফিউশন অ্যাট রেস্ট নেই, কনজেশন নেই, দুটোই অ্যাবসেন্ট, তাহলে পারফিউশন নেই মানে কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স অবশ্যই নর্মাল। নর্মাল কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স কত? 4.2
to 4.6. সুতরাং ডেফিনেটলি কনজেশন যদি অ্যাবসেন্স থাকে, পারফিউশন যদি অ্যাবসেন্স থাকে, অর্থাৎ ইন অ্যাবসেন্স অফ কনজেশন অর পারফিউশন, cardiac index is at least more than 2.2 liter per minute per square meter. PCWP কি হবে? Definitely less than 18 millimeter of 18 centimeter of water. কারণ এখানে 18 বললাম, ওখানে 16 বলা সত্য, কারণ এটা ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, শুধু একটা স্টেথো নিয়ে হাত নিয়ে পেশেন্টের কাছে গেছি, এখানে ইকোকার্ডিওগ্রাফি নেই, লাগবে না। অর্থাৎ নো কনজেশন, নো হাইপোপারফিউশন, কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স 2.2, পিসিডব্লিউপি অর্থাৎ পালমোনারি ক্যাপিলারি উইচ প্রেশার less than 18. পালমোনারি কনজেশন আছে, কি করে বুঝবো ক্লিনিক্যালি? প্রেজেন্স অফ ক্র্যাকলস ফ্রম দ্য লাং বেস টু অ্যাবাভ। যদি দেখা যায় 5 to 6 সেন্টিমিটার ক্রস করে গেছে, কি বলবো, স্পেশালি ইনস্পিরেটরি ক্র্যাকলস, তাহলে বুঝতে হবে পালমোনারি কনজেশন আছে। তাছাড়া আগেই সিমটোমাটোলজির কথা বলেছিলাম যে নকটার্নাল কফ, প্যারক্সিজমাল নকটার্নাল ডিসনিয়া, অর্থোপনিয়া, এইগুলো ইন্ডিকেট করে যে পেশেন্টের পালমোনারি কনজেশন আছে। বলে সিমটমস এবং উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য স্টেথোস্কোপ উই ক্যান অ্যাসেস দ্য পালমোনারি কনজেশন। পালমোনারি কনজেশন আছে কিন্তু হাইপোপারফিউশন নেই, সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স ডেফিনেটলি মোর দেন 2.2, পিসিডব্লিউপি ডেফিনেটলি মোর দেন 18 মিলিমিটার অফ মার্কারি। কারণ এখানে মার্কারি বলেছে, 80 মিলিমিটার অফ মার্কারি ক্রস না করলে ক্র্যাকলস ঠিকঠাকভাবে পাওয়া যাবে না। লো আউটপুট উল্টোটা, কার্ডিয়াক আউটপুট কম কিন্তু কনজেশন নেই, তাহলে পিসিডব্লিউপি কত? লেস দেন 18, বাংলা বলি খেপে যাও না, 18। আর কার্ডিয়াক ইন্ডেক্স লেস দেন 2.2, কারণ লেস দেন 2.2 নিচে না এলে আমি কখনো হাইপোপারফিউশন পাবো না। দুটোই আছে, লো আউটপুট পালমোনারি কনজেশন, তাহলে পিসিডব্লিউপি বেশি, কার্ডিয়াক আউটপুটও কম, লেস দেন 2.2। তাহলে ইকোকার্ডিওগ্রাফির দরকার আছে কি? আচ্ছা, এগুলো পরে পড়াবো, ওইটাই ডিটেলস করা আছে। হার্ট ফেলিওর স্টেজ, হার্ট ফেলিওরের স্টেজের 2-3টে ব্যাপার স্যাপার আছে। একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজের উপর বেস করে, একটা হচ্ছে ইজেকশন ফ্রাকশনের উপর বেস করে, আর একটা আছে যে চেম্বারের উপর বেস করে, আর একটা আছে সিস্টেল বা ডায়াস্টেলের উপর বেস করে। অর্থাৎ স্ট্রাকচারের উপর বেস করে, অর্থাৎ স্টেজ অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালসি। স্টেজ এ, at risk for heart failure. That means patient at risk but without current or previous symptoms of heart failure and without structural and or functional impairment or abnormal biomarkers অর্থাৎ বিএনপি, এনটি, প্রোবিএনপি। সুতরাং at risk for heart failure but without current or previous symptoms, signs of heart failure and without structural, functional heart disease or abnormal biomarkers. Example, hypertension, cardiovascular disease, diabetes, obesity, exposure to cardiotoxic agents, genetic or mutant variant for cardiomyopathy or family history of cardiomyopathy. Stage B, pre-heart failure, heart failure without current or previous symptoms of heart failure but evidence of one of the following. এরকম হার্ট ডিজিজ আছে, একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, 2 নম্বর হচ্ছে এভিডেন্স অফ এলিভেটেড ventricular filling pressure,
আর নাম্বার 3 হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যান্ড abnormalcy of the biomarkers like increased natriuretic peptide or persistent elevation of the cardiac troponin levels. Show stage B, that is pre-heart failure, without current or previous symptoms of heart failure, but one evidence of the following: যে কোনো একটা structural heart disease, evidence of increased filling pressure, and a risk factor plus abnormal cardiac biomarkers. Stage C খুব সহজ, current or previous symptoms of heart failure and definitely structural heart disease. Stage D, advanced heart failure, that means severe heart failure symptoms and signs that may interfere day-to-day activity or lifestyle. একটা কথা বলেছিলাম স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, সেটা কি সেটা ক্লারিফাই করা হয়নি, কখন করব? স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজের কথা বলা আছে, এই যে স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, এটা আগে মেনশন করে গেছি, রিডিউসড লেফট অর রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক ফাংশন, ventricular hypertrophy, chamber enlargement, wall motion abnormalcy or valvular heart disease. এলিভেটেড ফিলিং প্রেশারটা আগে মেনশন করেছিলাম, ইনভেসিভ হিমোডাইনামিক মনিটরিংয়ে করতে পারি বা নন ইনভেসিভ ইমেজিং সেখান থেকেও করা যেতে পারে। এটা ক্লারিফিকেশন করার ছিল না আগের পয়েন্টটাতে। স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ মিনস এতগুলো। এইবার এইটা বলে আজকে মতো শেষ করতে হবে, কিছু করার নেই। হার্ট ফেলিওর অন দ্য বেসিস অফ ইজেকশন ফ্র্যাকশন। এক্ষেত্রে তিনটে ক্যাটাগরিতে আমরা রাখি। হার্ট ফেলিওর উইথ রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন, অর্থাৎ HFrEF, যেখানে প্রিভিয়াস ইজেকশন ফ্র্যাকশন less than equal to 40% and a follow-up assessment of heart failure IMPEF, HFIMPEF, that means heart failure with improved ejection fraction, or the previous LVEF less than equal to 40%, but follow-up assessment or estimation of LVEF exceeding 40%, that is HFIMPEF. Heart failure MREF, অর্থাৎ heart failure with mildly reduced ejection fraction, that means LVEF in the range of 41 to 50%. Sorry, 41 to 49%. And heart failure PEF, or the heart failure with preserved ejection fraction, that means LVEF more than or equal to 50%. The heart failure stage on the basis of structural derangement, heart failure on the basis of ejection fractional derangement. Initial classification, এর কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে। Heart failure with reduced ejection fraction, LVEF less than equal to 40%, এর দুটো ফেট হতে পারে। একে বলা হয় ট্র্যাজেক্টরি অফ হার্ট ফেলিওর বা ট্র্যাজেক্টরি অফ reduced HF, or the progression বা ফেট কি হতে পারে? Heart failure with reduced ejection fraction, that is LVEF less than equal to 40%, সেখান থেকে একই রকম অবস্থায় থাকতে পারে, অর্থাৎ হার্ট ফেলিওর REF অথবা হার্ট ফেলিওর IMPEF। তার সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্টে যদি দেখতে পাই 40% এক্সিড করে গেছে, সেক্ষেত্রে পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে HFIMPEF. Heart failure mid-range EF
অর্থাৎ 41 to 49%, তার ট্র্যাজেক্টরি কি, যে কমে যেতে পারে, আরও খারাপ হতে পারে, প্রোগ্রেশন হতে পারে, যা লেস দেন 40%, লেস দেন আর ইকুয়াল টু, সেখানে চলে গেল HFrEF। অথবা ইমপ্রুভমেন্ট হলো, হার্ট ফেলিওর 50% ক্রস করলো, সেখানে আমরা বলবো হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফাংশন। থার্ড কি হতে পারে, একই রকম থেকে গেল 41 to 49, সেক্ষেত্রে HFIMPEF, অর্থাৎ a trajectory either progression or static, no jajonatasto or Newton's first law or improvement. And lastly, heart failure with preserved ejection fraction, পরিষ্কার করে বলা তার ট্র্যাজেক্টরি কি খারাপের দিকে চলে যেতে পারে, প্রোগ্রেশন লেস দেন 40%। 2 নম্বর কি হতে পারে, মাইল্ডলি রিডিউস হতে পারে 41 to 49%, অথবা কি হলো, যা ছিল তাই থাকলো। গ্র্যাভিড কথাটা কোথাও থাকলে তার মানে হচ্ছে প্রেগন্যান্সি, হ্যাঁ, দ্যাট ডিনোটস প্রেগন্যান্সি। তো হাইপারএমেসিস গ্র্যাভিডেরাম মানে হচ্ছে এক্সেসিভ ভমিটিং ইন প্রেগন্যান্সি, দ্যাট ইজ নট নর্মাল, অ্যাবনর্মাল আর কি। আচ্ছা, nausea, vomiting of moderate intensity are specially common until about 16 weeks. তো 3টে ট্রাইমেস্টার হয় প্রেগন্যান্সিতে, ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার। কিছু আইডিয়া আছে তোমাদের? কিছু একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস, এটা এমন কিছু বড় ইয়ে না। কোনো আইডিয়া আছে ট্রাইমেস্টার কটা ট্রাইমেস্টার হয়? 3টে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার আপ টু 12 উইকস, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার আপ টু হ্যাঁ না 16 কি করা হবে, আপ টু 28 উইকস। আপ টু 28 উইকস হচ্ছে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার। থার্ড ট্রাইমেস্টার টিল 40 উইকস। ফুল টার্ম হচ্ছে 40 উইকস বা 280 ডেজ, ঠিক আছে? তাহলে জেনারেলি আমাদের যেটা হয়, নর্মাল হচ্ছে নর্মাল নজিয়া অফ প্রেগনেন্সি, দ্যাট ইজ কমন, এবং সেটা হচ্ছে 12 to 14 উইকস অব্দি, ম্যাক্সিমাম আপ টু 16 উইকস, 4 মান্থস অব্দি, সেটা নর্মাল। তারপরেও হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক। তো যদি মডারেট ইন্টেন্সিটি হয় তাহলে দ্যাট ইজ আপ টু 16 উইক, আপ টু 4 মান্থস। আচ্ছা, এটা কারণ হচ্ছে ডিউ টু রাইজ অফ দ্য বিটা এসসিজি। বিটা এসসিজি বলে একটা হরমোন আছে, তোমরা পড়েছো, প্যাথোলজিতে পড়েছো। তো সেটার জন্যই হচ্ছে এই ভমিটিংটা হয়, নজিয়া বা ভমিটিং যেটা হয় সেটা হচ্ছে মেনলি রেসপন্সিবল। যদি খুব হয়, হাইপারএমেসিস যদি হয়, তাহলে কিন্তু পেশেন্টকে হসপিটালে অ্যাডমিট করি আমরা, যদি খুব এক্সেসিভ হয়, ঠিক আছে? নেক্সট, এটা হচ্ছে ডেফিনেশন। ডেফিনেশন হচ্ছে ইট ইজ এ সিভিয়ার টাইপ অফ ভমিটিং অফ প্রেগনেন্সি which has got deleterious effect on the health of the patient and or means which hampers her day to day activities. নর্মাল কাজকর্ম যেগুলো আছে সেগুলো যদি মা করতে না পারে তাহলে কিন্তু দ্যাট ইজ কল্ড হাইপারএমেসিস গ্র্যাভিডেরাম, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট, এটা বইয়ে আছে, এগুলো সব বইয়েই আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, লেখা যাবে কিছু আছে বোর্ডে? আচ্ছা, নর্মালি আমরা যেটা হয় সেটা হচ্ছে এমএসিস গ্র্যাভিডেরাম, মানে নর্মাল নজিয়া প্রেগনেন্সি, নজিয়া ভমিটিং প্রেগনেন্সি। এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্লি ইয়েতেও হয়, আর্লি ট্রাইমেস্টারে হয়, আবার লেট ট্রাইমেস্টারেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়, ঠিক আছে? আমি দুটো আলাদা করে দিচ্ছি। লেখা হয়ে আছে? হ্যাঁ, না একটু বড় করে লিখবো?
আচ্ছা, আর্লি যেটা হয় সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে এমএসিস গ্র্যাভিডারাম, যেটা নর্মাল, ঠিক আছে, এমএসিস গ্র্যাভিডারাম, আর সেকেন্ড হচ্ছে হাইপার এমএসিস গ্র্যাভিডারাম, ঠিক আছে, শর্ট ফর্মই লিখছি, ঠিক আছে, একটা এমএসিস গ্র্যাভিডারাম, একটা হাইপার এমএসিস গ্র্যাভিডারাম, ঠিক আছে না। এছাড়াও কিছু মেডিকেল, সার্জিক্যাল, গাইনোকোলজিক্যাল কিছু কজ আছে, তার জন্য এগুলো হতে পারে, ঠিক আছে, সেটা আমি পরে আসছি। আচ্ছা, লেট ট্রাইমেস্টারে আর্লি ফেজ যেটা ভমিটিং হয় সেটা কিন্তু কন্টিনিউ হতে পারে, ঠিক আছে। আর এছাড়া অ্যাকিউট ফালমিনেন্ট প্রিএক্ল্যাম্পসিয়া বলে একটা জিনিস হয়। প্রিএক্ল্যাম্পসিয়া পড়েছো? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ প্রিএক্ল্যাম্পসিয়া? প্রেগনেন্সি উইথ হাইপারটেনশন, এটার একটা ডেফিনেশন আছে, ঠিক আছে, ডেফিনেশনটা পড়ে নিও পড়েন, ঠিক আছে। তো সেই অ্যাকিউট ফালমিনেন্ট প্রিএক্ল্যাম্পসিয়াতেও এই ভমিটিং কিন্তু হয়, ঠিক আছে, এপিগ্যাস্ট্রিক পেন, ভমিটিং এগুলো হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে, আরো একটা জিনিস, হায়াটাল হার্নিয়া বলে একটা জিনিস আছে, সার্জিক্যাল। হায়াটাল হার্নিয়া পড়েছো? হায়াটাল হার্নিয়া, আচ্ছা, শুনেছো? আচ্ছা, হায়াটাল হার্নিয়া হচ্ছে পার্ট অফ দ্য স্টোমাক which protrudes to the thoracic cavity, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড হায়াটাল হার্নিয়া, ঠিক আছে। অনেক ক্ষেত্রে লেট, অনেক সময় এটা কিন্তু কমন, খুবই কমন, যার জন্য কিন্তু ভমিটিং হয়, ঠিক আছে। এছাড়া কিছু বললাম মেডিকেল, সার্জিক্যাল, গাইনির কিছু কজ আছে, মেডিকেল, সার্জিক্যাল, গাইনোকোলজিক্যাল কিছু কজ আছে। মেডিকেলে হচ্ছে ইউটিআই খুব কমন প্রেগনেন্সিতে, এমনি ফিমেলদের ইউটিআই খুব কমন, ঠিক আছে, ইউটিআই। 2 নম্বর হচ্ছে পাইলোনেফ্রাইটিস বলে একটা জিনিস আছে, পড়েছো প্যাথোলজিতে, তোমরা পড়েছো? পাইলোনেফ্রাইটিস বলে একটা জিনিস আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হেপাটাইটিস, এটাও খুব কমন, হেপাটাইটিস ক্ষেত্রেও কিন্তু ভমিটিং হয়, ঠিক আছে। আরেকটা আছে ইউরেমিয়া বলে, এগুলো সব বইয়ে আছে, চিন্তা নেই, ঠিক আছে। এগুলো কিছু মেডিকেল কজ, মানে যার জন্য ভমিটিং হয়, অ্যাপার্ট ফ্রম এমএসিস গ্র্যাভিডারাম, নর্মাল যেটা নজিয়ান প্রেগনেন্সি, সেটা ছাড়াও এগুলো কিছু কজ আছে। আচ্ছা, সার্জিক্যাল কিছু কজ, কোনো আইডিয়া আছে? কোনো আইডিয়া? সার্জিক্যাল খুব কমন আছে, আমাদের খুব হয়, কমন, খুব কমন, কোনো আইডিয়া? অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ভেরি গুড, অ্যাপেন্ডিসাইটিস। আর কিছু? আরেকটা খুব কমন, খুব কমন অপারেশন হয়, খুব কমন অপারেশন হয়, কোলেসিস্টাইটিস, গলস্টোন না, বেসিক্যালি কোলেসিস্টাইটিস, গলস্টোনও হয়, অ্যাপেন্ডি, আচ্ছা, কোলেসিস্টাইটিস। আর কিছু? হ্যাঁ, হার্নিয়া, হার্নিয়া তো হয়ে গেল, বলে দিলাম ওখানে, হার্টাল হার্নিয়া লেট ট্রাইমেস্টারে হয়। এগুলো কিন্তু দুদিকেই কমন, মানে বোথ আর্লি বোথ লেট, ঠিক আছে, এগুলো কমন। আর কিছু? অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অ্যাপেন্ডিসাইটিস হচ্ছে কোলেসিস্টাইটিস। আর ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন খুব কমন, ঠিক আছে, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। আর কোনো? আর কিছু? আর কিছু? গাইনোকোলজিক্যাল কিছু আছে, একটা টর্শন অফ দ্য ওভারি, হ্যাঁ, তার জন্য খুব পেন হয় এবং ভমিটিং হয়, ঠিক আছে। এগুলো বইই আছে, চিন্তার কিছু নেই, টর্শন অফ দ্য ওভারি, ঠিক আছে। লাস্ট এখানে আরেকটা আছে, রেড ডিজেনারেশন, বইয়ে লেখা আছে, আমি বলছি বইয়ের কথা। তো এগুলোতে হয় রেড ডিজেনারেশন অফ দ্য ফাইব্রয়েড। ফাইব্রয়েড হচ্ছে ইউটেরাসের মাসেলের টিউমার আর কি, ঠিক আছে, লিওমায়োমা যাকে বলে, পড়েছো তোমরা, প্যাথোলজিতে পড়েছো, ঠিক আছে। তার অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট হয়, বেসিক্যালি রেড ডিজেনারেশন, ঠিক আছে, তার মধ্যে একটা। রেড ডিজেনারেশন অফ দ্য ফাইব্রয়েড, এগুলোই মোটামুটি খুব কমন আর কি, ঠিক আছে, বুঝতে পারলেন? আচ্ছা, এরপরে বলি হচ্ছে ইটিওলজি। ইটিওলজি হচ্ছে, এটা একমাত্র
it is limited to first trimester only, which is very common. More in first pregnancy, যে প্রথমবার মা হতে যাচ্ছে, যে ফার্স্ট মাদার হতে যাচ্ছে, তার ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়, ঠিক আছে। টেন্ডেন্সি টু রিকার এগেন ইন দ্য সাবসিকুয়েন্ট প্রেগনেন্সি। ফ্যামিলিয়াল হিস্ট্রি, যদি তার মায়ের থাকে বা তার কোনো এল্ডার সিস্টার বা অন্য কারোর থাকে, তাহলে কিন্তু এটা খুব কমন, ঠিক আছে। মোর প্রিভ্যালেন্ট ইন দ্য এইচ মোল, হাইড্রাটিফর্ম মোল অ্যান্ড মাল্টিপল প্রেগনেন্সি। এটার একটা কারণ আছে, কারণ ডিউ টু রেজড বিটা এসসিজি। বিটা এসসিজি মাল্টিপল প্রেগনেন্সি আর এইচ মোলে খুব বেশি হয়, যতটা নর্মাল প্রেগনেন্সি থাকে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো বেশি হয়। তার জন্য হচ্ছে এটা অনেক হাইপারএমএসিস হওয়ার চান্স অনেক বেশি। আচ্ছা, কমন ইন আনপ্ল্যান্ড প্রেগনেন্সি, ঠিক আছে। নেক্সট, রিস্ক ফ্যাক্টর। এজ বিলো 17 ইয়ার্স মিনস টিনেজ প্রেগনেন্সি, টিনেজ প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে খুব কমন। অ্যান্ড ওভার 35 ইয়ার্স, এল্ডারলি প্রাইমি যারা হচ্ছে, যারা অনেক লেট এজে হচ্ছে প্রেগনেন্সি আসছে যাদের, তাদের ক্ষেত্রে খুব কমন। প্রাইমি গ্রাভিডা, মাল্টিপল প্রেগনেন্সি, আন্ডারওয়েট, যাদের বিএমআই খুব কম, যারা লিন অ্যান্ড থিন, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু হাইপারএমএসিস হওয়ার চান্স অনেক বেশি। ওবেসিটি। আচ্ছা, সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস লাইক আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি, ম্যারাইটাল প্রবলেমস এটসেট্রা। হিস্ট্রি অফ হাইপারএমএসিস, যার আগে প্রেগনেন্সি এসছে, আমরা খুব কমন খুব পাই যে আমার আগে খুব বমি হচ্ছিল, এবার আমি প্রেগনেন্সি নেব না, জাস্ট বিকজ ফিয়ার, একটা ভয় থাকে যে আবার ওরকম বমি হবে, আবার ওরকম কিছু হবে, তার জন্য হাইপারএমএসিস গ্র্যাভিডারাম। আর একটা ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজ, ঠিক আছে। নেক্সট, আচ্ছা, থিওরিজ বিহাইন্ড হাইপারএমএসিস গ্র্যাভিডারাম। ফার্স্ট থিং হচ্ছে হরমোনাল, তোমাদের বললাম প্রথম হচ্ছে হাই বিটা এসসিজি। বিটা এসসিজি হচ্ছে বেরোয় কোথা থেকে বেরোয় বিটা এসসিজি? এনি আইডিয়া? হ্যাঁ, প্লাসেন্টা থেকে বেরোয়। ভেরি গুড। প্রথমে কি করে, নর্মাল ফিজিওলজি হচ্ছে যখন প্রেগনেন্সি আসে, তারপরে মানে প্রথম 12 উইকস হচ্ছে দেয়ার ইজ রাইজ অফ দ্য প্রোজেস্টেরন, ঠিক আছে। প্রোজেস্টেরন আমরা অনেক সময় দেখবে প্রেগনেন্সিতে সব মাদের হচ্ছে প্রোজেস্টেরন করে একটা সাপ্লিমেন্ট দিয়ে রাখি, হ্যাঁ, যাতে কোনো প্রেগনেন্সি হ্যাম্পার কিছু না করে। তারপরে প্লাসেন্টা থেকে হচ্ছে বিটাইসি 12 উইকস পর থেকে, তখন আর প্রোজেস্টেরন এই কাজটা করে না, তখন কিন্তু প্লাসেন্টাই করে টু কন্টিনিউ দ্য প্রেগনেন্সি। হাই বিটা এসসিজি, মাল্টিপল প্রেগনেন্সি, হাই ইস্ট্রোজেন, হাই প্রোজেস্টেরন। প্রোজেস্টেরন কি করে? প্রোজেস্টেরনও বাড়ে। প্রোজেস্টেরন রিল্যাক্স দ্য কার্ডিয়াক স্ফিংটার। স্টোমাকে দুটো স্ফিংটার, কার্ডিয়াক স্ফিংটার আর পাইলোরিক স্ফিংটার। তো কার্ডিয়াক স্ফিংটারটাকে প্রোজেস্টেরন আরো লুজ করে দেয়, যার জন্য আরো বেশি ভমিটিং হওয়ার চান্স থাকে। আচ্ছা, আদার হরমোনস ইনভলভ থাইরক্সিন, প্রোল্যাকটিন, লেপটিন, অ্যাডেনোকর্টিক্যাল হরমোন, ঠিক আছে। অ্যাডেনোকর্টিসল, অ্যাডেনোকর্টিক্যাল, এগুলো সেকেন্ডারি, যদিও প্রাইমারি না। প্রাইমারি হচ্ছে বিটা এসসিজি, মেন হচ্ছে বিটা এসসিজি। বিটা এসসিজি আপ টু 12 উইকস পিক করে, তারপরে 20 উইকস প্ল্যাটু থাকে, তারপরে সেটা কন্টিনিউ করে, চলে সেটা। তারপর নেক্সট, আচ্ছা, সাইকোজেনিক। বললাম আগে যে একবার যদি কারোর মনে ঢুকে যায় যে হচ্ছে আমার বমি, নজিয়া হচ্ছে, বমি লাগছে, ভাল লাগছে না, তো পরে সেটা কিন্তু সাইকোলজিক্যালি সেটা হয়তো চলে আর কি, অনেকদিন চলে যে না আমার বমি হবে, আরো বমি লাগছে, ঠিক আছে। সাইকোজেনিক। It probably aggravated nausea once it begins. It triggered the neurogenic elements. Next, dietary deficiency. Achha. Probably due to low carbohydrate reserve, as it happens after a night without food. Deficiency of vitamin B1, B6 and protein may be the effect rather than the cause. আচ্ছা, আমরা কি করি, কিছু প্রোটিন, ভিটামিন সাপ্লিমেন্টেশন এগুলো দিয়ে রাখি মাদারদের, যার জন্য এই কোনো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি যেন না হয়। এমনি হাইপারএমএসিস হলে হাইপোভিটামিনোসিস হয়, হ্যাঁ, ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হয়, যার জন্য আরো কমপ্লিকেশন হয়, সেগুলো পরে আসছি। ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন B1, B6 অ্যান্ড প্রোটিন মে বি দ্য এফেক্ট, ঠিক আছে। নেক্সট, অ্যালার্জিক অর ইমিউনোলজিক্যাল বেসিস। নাম্বার 4। নাম্বার 5 হচ্ছে ডিক্রিজ গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি ইজ ফাউন্ড টু কজ নজিয়া। গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি কিন্তু এটা ওয়ান কাইন্ড অফ হচ্ছে প্রোজেস্টেরনের জন্য হয় আর কি। প্রোজেস্টেরনের যেহেতু কার্ডিয়াক স্ফিংটারটা রিল্যাক্স করে, তারপরে মোটিলিটি কিন্তু অনেক কমে যায়, গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটি অনেক কমে যায়, ইন্টেস্টিনাল মোটিলিটি। নেক্সট, আচ্ছা,
আর দু তিনটে জিনিস বলবো ক্লিনিক্যাল কোর্সে আগে। আচ্ছা, প্যাথোলজিক্যাল কিছু চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে, যদিও এগুলো খুব রেয়ার, হ্যাঁ, কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল কিছু চেঞ্জ হয়। একটা হচ্ছে ব্রেন। আচ্ছা, ব্রেনে হচ্ছে হাইপোথ্যালামিক হেমারেজ, যদিও এগুলো খুব রেয়ার, এগুলো খুব সিভিয়ার কেসে হয়, কিন্তু এগুলো খুব রেয়ার, তাও বলে দিচ্ছি। হাইপোথ্যালামিক হেমারেজ which leads to, কেউ বলতে পারবে হাইপোথ্যালামিক হেমারেজ? এক ধরনের এনকেফেলোপ্যাথি হয়, নাম শুনেছো তো, ওয়ার্নিক্স এনকেফেলোপ্যাথি বলে, ঠিক আছে। এই আগে বললাম এখানে যে ভিটামিন B1 ডেফিসিয়েন্সি হয়, তার জন্য কিন্তু এই ওয়ার্নিক এনকেফেলোপ্যাথিটা আরো বেশি অ্যাগ্রাভেট করে, ঠিক আছে। ভিটামিন পড়েছো হয়তো, দেখবে ভিটামিন B1 এর বেরি হয়, ডেফিসিয়েন্সি বেরি হয়, সবাই পড়েছো, হ্যাঁ। তার ফলে এটা ওয়ার্নিক এনকেফেলোপ্যাথি হয়, ঠিক আছে। নো ঠিক, এটা ব্রেন গেল। ব্রেনের পরে হার্ট আছে। হার্টে হচ্ছে সাব এন্ডোকার্ডিয়াল হেমারেজ হয়, ঠিক আছে, সাব এন্ডোকার্ডিয়াল হেমারেজ। ঠিক আছে, এরপরে লিভার আছে। আমি খুব অল্প করে বলে যাচ্ছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, লিভারে হচ্ছে সেন্ট্রিলোবুলার ফ্যাটি ইনফিল্ট্রেশন হয়, ঠিক আছে। কিডনিতেও সেম হয়, ঠিক আছে। সেন্ট্রিলোবুলার ফ্যাটি ইনফিল্ট্রেশন উইদাউট নেক্রোসিস, এটা খেয়াল রাখতে হবে, কোনো নেক্রোসিস কিন্তু হয় না, ঠিক আছে। কিডনিতেও ওরকম ফ্যাটি ইনফিল্ট্রেশন হয়, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কিছু চেঞ্জেস, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার বলি নেক্সট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল কোর্স। আর্লি লেট, ঠিক আছে। আর্লি, প্রথম দিকে ভমিটিং থ্রু আউট দ্য ডে, নর্মাল ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস আর ডিস্টার্ব, নো এভিডেন্স অফ ডিহাইড্রেশন অ্যান্ড স্টারভেশন। আর্লিতে কিন্তু এরকম কিছু হয় না, যদি সিভিয়ার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু লেট হচ্ছে এভিডেন্স অফ ডিহাইড্রেশন অ্যান্ড স্টারভেশন। নেক্সট, আচ্ছা, সিমটমস: excess vomiting, retching day and night, epigastric pain, constipation, tialism. What do you mean by tialism? বলো। excessive salivation, spitting, fatigue, anorexia, complication will appear if not treated. এগুলো যদি পেশেন্টের হয়, যদি আমরা এইগুলো না ট্রিট করি, তাহলে কিন্তু এগুলো অ্যাগ্রাভেট করবে, কমপ্লিকেশন আসবে। নেক্সট, আচ্ছা, signs of dehydration and ketoacidosis: dry coated tongue, sunken eyes, acetone smell breath, tachycardia, postural hypotension, raised temperature, jaundice. Vaginal examination and USG is done to confirm the pregnancy, ঠিক আছে। নেক্সট, এগুলো সবই হচ্ছে ডিহাইড্রেশন আর স্টারভেশনের ফিচার মেনলি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলি, কিছু চেঞ্জ হয়, মেটাবলিক, বায়োকেমিক্যাল আর সার্কুলেটরি কিছু চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। মেটাবলিক চেঞ্জ কিছু বলছি। স্টারভেশন হয়তো, তাহলে স্টারভেশন হলে কি হবে? কিটোন বডি হবে। কি করে হবে? হ্যাঁ, কি করে? ইনকমপ্লিট অক্সিডেশন অফ দ্য ফ্যাট, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস হবে, এদের হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট রিজার্ভ খুব কম, লো কার্বোহাইড্রেট রিজার্ভ, ঠিক আছে, এরা খেতেই পারছে না, তার ফলে গ্লাইকোজেন ডিপ্লিশন হবে, ঠিক আছে। গ্লাইকোজেন ডিপ্লিশন হবে, যখনই কার্বোহাইড্রেট রিজার্ভ খুব কম, তখন কিন্তু ইনকমপ্লিট অক্সিডেশন অফ দ্য ফ্যাট হবে, তার জন্য এরকম কিটোন বডি হবে, ঠিক আছে, কিটোন বডি, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে কিছু বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে।
স্টোর তো কম থাকবে, আমি তো খেতে পাচ্ছি না, যে খেতে পারছে না তার কার্বোহাইড্রেট স্টোর এমনি কম থাকবে। হ্যাঁ, খেতে ইটসেলফ হচ্ছে নজিয়া লাগবে, যার জন্য ও খাবেই না, যার জন্য গ্লাইকোজেন ডিপ্লিশন হবে। বেসিক্যালি গ্লাইকোজেন যখনই ডিপ্লিশন হবে, গ্লাইকোজেন চেষ্টা করবে ওটাকে গ্লুকোজ বানাতে, ঠিক আছে। আচ্ছা, বায়োকেমিক্যাল কিছু চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জের মধ্যে এক হচ্ছে যদি HCl কম সিক্রেশন হয়, খেতে পারছে না, HCl সিক্রেশন হচ্ছে, আমাদের স্টোমাকে গেলেই হচ্ছে HCl সিক্রেশন হয়, যে খেতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে HCl সিক্রেশন কম হবে, তখন অ্যালকালোসিস হবে, ঠিক আছে, অ্যালকালোসিস হবে ডিউ টু HCl। আরেকটা হতে পারে অ্যাসিডোসিস হতে পারে, ঠিক আছে। অ্যাসিডোসিস ইজ ডিউ টু স্টারভেশন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, মেটাবলিক, বায়োকেমিক্যাল, আর বাকি হচ্ছে ভমিটিং হবে, যার জন্য সোডিয়াম কম হবে, পটাশিয়াম কমে যাবে, ক্লোরাইড কমে যাবে, ঠিক আছে, এগুলো খুব কমন, ঠিক আছে। আর হচ্ছে সার্কুলেটরি চেঞ্জ কিছু হবে, হিমো কনসেন্ট্রেশন হবে, ঠিক আছে, হিমো কনসেন্ট্রেশন হবে, হিমাটোক্রিট ভ্যালু যেগুলো থাকবে তোমরা প্যাথোলজিতে পড়েছো, এগুলো বাড়বে, হিমাটোক্রিট বাড়বে, হিমো কনসেন্ট্রেশন, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু কিছু চেঞ্জ হবে, মেটাবলিক, বায়োকেমিক্যাল আর সার্কুলেটরি চেঞ্জ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার ইনভেস্টিগেশন। প্রথমে আমরা করব ইউরিন অ্যানালিসিস, ঠিক আছে। ডার্ক কারেন্ট ইউরিন হবে ডিউ টু কনসেন্ট্রেশন, অলিগিউরি আমাদের চেক করতে হবে ইউরিন আউটপুট কিরকম হচ্ছে, ঠিক আছে। কোয়ান্টিটি, হাই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি উইথ অ্যাসিড রিঅ্যাকশন, প্রেজেন্স অফ অ্যাসিটোন, অকেশনাল প্রেজেন্স অফ প্রোটিন অ্যান্ড বাইল পিগমেন্টস, এগুলো হচ্ছে যেহেতু কিটোন বডি তৈরি হচ্ছে যার জন্য ইউরিনে এগুলো আসবে, ঠিক আছে। ডিমিনিশড অর ইভেন অ্যাবসেন্স অফ ক্লোরাইড, ইউরিনে এটাও পাওয়া যেতে পারে যদি আমাদের ক্লোরাইড খুব কমে যায়, ঠিক আছে। নেক্সট, বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড সার্কুলেটরি চেঞ্জেস, এগুলো বললাম ওখানে, এগুলো আরেকবার বললাম। সেরাম ইলেকট্রোলাইট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড সব কমে যাবে, ঠিক আছে, যেহেতু এক্সেসিভ ভমিটিং হচ্ছে যার জন্য এগুলো সব কমে যাবে। নেক্সট, আচ্ছা, অপথ্যালমোলজিক এক্সামিনেশন, খুব সিভিয়ার যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হতে পারে, ঠিক আছে। It's required if patient is seriously ill. Retinal hemorrhage and detachment of the retina are most unfavorable sign. যদিও এগুলো খুব রেয়ার, কিন্তু এগুলো হতে পারে। These are all possibilities, ঠিক আছে। নেক্সট, ইসিজি, ইসিজিতে কি হবে, there is abnormal serum potassium level, পটাশিয়াম লেভেল কমে যাবে যার জন্য ইসিজিতে কিছু চেঞ্জ আসবে, বলতে পারবে কেউ? অ্যারিথমিয়া না, দুটো খুব কমন, এক হচ্ছে প্রলং পিআর হতে পারে, এটা হতে পারে, কিন্তু দুটো খুব কমন, একটা হচ্ছে টি এর অ্যাম্পলিটিউড কমে যাবে, ডিক্রিজ অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্য টি ওয়েভ, নাম্বার 1, নাম্বার 2 হচ্ছে এসটি ডিপ্রেশন, এই দুটো খুব কমন। আর হাইপার ক্যালিমিয়া কি হয়, হাইপার ক্যালিমিয়া থেকে টিপিক্যাল টার্ম আছে, টল পিক টি ওয়েভ হয়, হাইপার ক্যালিমিয়া হলে হয়। এগুলো সব হচ্ছে নর্মাল রেঞ্জ কত পটাশিয়ামে, এটা বলতে হবে, তাই 130 না, 130 কোথায়, 130 কার পটাশিয়ামের নর্মাল লেভেল, এই কজন এসছো তোমরা, বলতে হবে, তোমরা সব ভালো স্টুডেন্ট, তোমরা পড়াশোনা করছো, তোমরা এসছো ওই জন্যই, বলো নর্মাল পটাশিয়াম লেভেল খুব কমন, বাড়ির দিকে সবাই দেখায়, দেখো এটা নর্মাল আছে কিনা, খুব কমন, কত 3.5 to 5.5, ঠিক আছে। তাহলে পটাশিয়াম যদি লো, অনেক সময় যদি হাইপোক্যালিমিয়া হয়, দেয়ার ইজ চেঞ্জেস ইন দ্য ইসিজি, যেটা ধরো মেন হচ্ছে ডিক্রিজ অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্য টি ওয়েভ, আরেকটা হচ্ছে এসটি ডিপ্রেশন, এই দুটো খুব কমন, ঠিক আছে। নেক্সট, আচ্ছা, ডায়াগনোসিস মানে আমাদের প্রথমে প্রেগন্যান্সিকে কনফার্ম করতে হবে, প্রেগন্যান্সি ইজ কনফার্ম ফার্স্ট, অ্যাসোসিয়েটেড কজেস অফ ভমিটিং আর এক্সক্লুডেড লাইক গাইনোকোলজিক্যাল, মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল কজেস, তোমাদের এগুলো বললাম আগে, এই জন্য আমি, হ্যাঁ, এগুলোকে আগে এক্সক্লুড করতে হবে, এগুলো আছে কিনা আমাদের দেখতে হবে, ঠিক আছে। ইউএসজি টু কনফার্ম দ্য প্রেগন্যান্সি, আইদার এইচ-মল or multiple pregnancy. Next,
আচ্ছা, কমপ্লিকেশন কমপ্লিকেশন হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল, আমি আগেই বললাম there is Wernicke's encephalopathy due to thiamine deficiency and pontine hypothalamic hemorrhage due to hypothalamic hemorrhage and thiamine deficiency which leads to Wernicke's encephalopathy. Pontine myelinosis, peripheral neuritis, psychosis, ophthalmic changes like retinal hemorrhage and retinal detachment, convulsion and coma. These are last 2, 6 and 7. Convulsion and coma are at late stage of hyperemesis gravidarum. Severe, very severe. Next, other complication, stress ulcer in stomach. Number 1. Number 2 হচ্ছে esophageal tear. তোমরা কি বলতে পারবে এই esophageal tear এর একটা নাম আছে? প্যাথোলজিতে পড়েছো, ডেফিনেটলি পড়েছো, 100% ইসোফেগাসে আছে, 100% আছে। ভার্টিক্যাল টিয়ার অফ দ্য ইসোফেগাস, একদম এই টার্মটা আছে একদম পুরো, এমসিকিউতে দেবে। ম্যালোরি ওয়েজ টিয়ার বলে, হ্যাঁ ম্যালোরি ওয়েজ টিয়ার পড়েছো, নিশ্চয়ই পড়েছো। ব্যারেট ইসোফেগাস আছে, ম্যালোরি ওয়েজ টিয়ার পড়েছো তো বলছেন, ছেলেরা তো চুপচাপই আছে, কেউ পড়োনি ম্যালোরি ওয়েজ টিয়ার? আচ্ছা ঠিক আছে। ইসোফেজিয়াল টিয়ার আর হচ্ছে লেট হচ্ছে জন্ডিস ডিউ টু লিভার ড্যামেজ, জন্ডিস মেইনলি লিভার এনজাইমও রেজড হয়, ঠিক আছে। নেক্সট 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 আচ্ছা, প্রিভেনশন, দ্য অনলি প্রিভেনশন ইজ টু ইম্পোর্ট এফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট টু কারেক্ট সিম্পল ভমিটিং ইন প্রেগনেন্সি। আমাদের প্রথম থেকেই এটাকে ট্রিট করতে হবে, মেন হচ্ছে যেটা যেন হাইপারএমেসিস না হয়, এক্সেসিভ ভমিটিং বা তার কমপ্লিকেশনে অবধি যেন না পৌঁছায়। নেক্সট, to control the vomiting principle, to control the vomiting, to correct fluid and electrolyte imbalance, to correct the metabolic disturbances, to prevent serious complication of severe vomiting. Next, আচ্ছা, হসপিটালাইজেশন আমাদের করতেই হবে যদি হাইপারএমেসিস থাকে, যদি এক্সেসিভ ভমিটিং হয়, যদি কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করে, তাহলে উই হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট টু হসপিটাল। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল, open IV line and correct fluids, send the relevant investigation like sodium electrolyte, mainly electrolyte, maintain an intake output chart, monitor urine output, catheterize the patient. Intake output দেখতে গেলে আমরা সবসময় হচ্ছে একটা ফ্লুইড চালাই, একটা ক্যাথেটার করি এবং আমরা খেয়াল রাখি। monitor the vitals, test the urine periodically for ketone bodies. Next, এগুলো সব বললাম আগে। আচ্ছা, fluids, oral feeding is withheld for at least 24 hours after the cessation of the vomiting. During this period, fluid given through IV drip method. আচ্ছা, এবার আমরা কতটা ফ্লুইড দেব, এটা একটা বড় ব্যাপার, চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। The amount of fluid is to be infused in 24 hours is calculated. Total amount of fluid approx 3 liter, of which half of the is 5% dextrose and half of the is Ringer solution. মানে 3 লিটার যদি দিই আমরা, হাফ হচ্ছে 5D বা 5% ডেক্সট্রোজ and rest of the half is Ringer solution. and extra amount যেটা হচ্ছে ভমিট করছে প্লাস ইউরিন দিয়ে যাচ্ছে, সেই অ্যামাউন্টটা is replenished by, এখানে ভুল লেখা আছে 5%, এটা ক্রিস্টালয়েড হবে, এটা ভুল লেখা আছে, এটা বই লেখা আছে ক্রিস্টালয়েড, দেখে নেবে, ডিসিদত্ত বই লেখা আছে, ডিসিদত্ত স্যারের বই লেখা আছে, extra amount of that is replenished by crystalloid equal to the amount of vomitus and urine in 24 hours is to be added, may be replenished. These measures help to correct dehydration, electrolyte imbalance and ketoacidosis. Enteral nutrition through nasogastric tube may also be given. খুব যদি সিভিয়ার হয় তাহলে এটা দেওয়া যেতে পারে। নেক্সট, আচ্ছা, ড্রাগস হচ্ছে অ্যান্টিএমেটিক আমরা দিই, প্রোমিথাজিন, ট্রাইফ্লুপ্রোমাজিন, মেটোক্লোপ্রোমাইড, হাইড্রোকর্টিজোন, পেডনিসোলোন আর নিউট্রিশনাল সাপোর্ট। এগুলো নিউট্রিশন সাপোর্ট আমরা দিয়ে থাকি। মেটোক্লোপ্রোমাইড অনেক সময় দিয়ে রাখি, যেগুলো যেকে বলে হচ্ছে ডমপেরিডন বলে, মেটোক্লোপ্রোমাইডের খুব নাম হচ্ছে ডমপেরিডন। এগুলো খুব রেয়ারলি আজকাল দেওয়া হয়, যেটা মেন দেওয়া হয় ডক্সিলামিন বলে একটা আছে, মেডিসিন আছে, ডক্সিলামিন বলে, ঠিক আছে। তো ডক্সিলামিন আমরা দিই ট্যাবলেট আর্লি প্রেগন্যান্সিতে। ইনকেস যদি দেখি ওটাও হচ্ছে না, তাহলে আমরা অনডেনসেপ্টনও দিয়ে থাকি, ঠিক আছে। আর নিউট্রিশনাল সাপোর্ট ভিটামিন B1, B6, B12, ভিটামিন সি, এগুলো আমরা সাপ্লিমেন্ট হিসেবে দিয়ে থাকি। নেক্সট, আচ্ছা, প্রপার নার্সিং কেয়ার,
sympathetic but firm handling the patient, daily monitoring of the patient, look for signs of improvement in the patient, subsidence of vomiting, feeling hungry, better look, disappearance of the acetone breath and urine, normal pulse and BP, normal urine output, monitor lab results for dehydration. আচ্ছা, এখানে লেখা আছে মনিটর ফিটাল হার্ট রেট, ফিটাল অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড গ্রোথ। এটা আর্লি প্রেগনেন্সিতে কিন্তু খুব একটা পাওয়া যাবে না আমাদের, ফিটাল গ্রোথ, ফিটাল হার্ট রেট, এগুলো আমরা জেনারেলি ডপলার বা আমরা স্টেথো দিয়ে যেগুলো দেখি সেগুলো কিন্তু অনেকটা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার আমরা পাই, কিন্তু আর্লি ট্রাইমেস্টার ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে কখনই পাবো না। আমাদের উই হ্যাভ টু রিলাই অন দ্য ইউএসজি সোনলি, মানে আমাদের ইউএসজি দিয়েই ডিপেন্ড করতে হবে যে হার্ট রেট বা ফিটাল কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি কবে থেকে আসে, when fetal cardiac activity will appear. fetal cardiac activity কত সপ্তাহ থেকে আসে, এনি আইডিয়া? এমনি জাস্ট আস্কিং, আর কিছু না। হ্যাঁ, 4, 12, এনি আইডিয়া? 7? না, দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে আসবে, একটা ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, একটা ট্রান্স ভ্যাজানাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। জেনারেলি ট্রান্স অ্যাবডোমিনালে 6 উইকস অনওয়ার্ডস পাওয়া যায়, 6 উইকস অনওয়ার্ডস ট্রান্স অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে। টিভিএসে অনেক সময় 5 উইকসে পাওয়া যায়, কিন্তু মেনলি আফটার 6 উইকসই পাওয়া যাবে ভায়া আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। এনকারেজ পেশেন্ট টু সিট ইন আপরাইট আফটার মিল। আমরা একটু কিছু খেয়ে বলে একটু হাঁটাচলা করতে পেশেন্টকে যতটা সম্ভব, এক জায়গায় অনেকক্ষণ না বসে থাকতে। এনকারেজ স্মল অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্ট মিলস। আমরা পেশেন্টকে একদম বলি যে হচ্ছে অল্প করে খাবেন, অল্প করে বারে বারে খাবেন, আমাদের সেটা হচ্ছে মেন মোটিভ। লিকুইড শুড বি টেকেন বিটুইন মিলস টু অ্যাভয়েড ডিস্টেন্ডিং স্টোমাক অ্যান্ড ট্রিগারিং ভমিট। নেক্সট, আচ্ছা, অবস্টেটিক কেয়ার। নো থেরাপিউটিক অ্যাবর্শন ইজ ইন্ডিকেটেড ইফ পেশেন্ট ইমপ্রুভ অন থেরাপি। অনেকেই আছে, আমি বললাম প্রথমেই বললাম যে হচ্ছে আমার আগে খুব বমি হতো, আগের প্রেগনেন্সিতে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, আমার খুব অসুবিধা হচ্ছিল, আমি প্রেগনেন্সি নেব না, অনেকেই আছে কমপ্লেন করতে। তো নো থেরাপিউটিক অ্যাবর্শন ইজ ইন্ডিকেটেড, দরকার পড়ে না যদি if patient improve on therapy. Therapeutic abortion is seldom indicated on pregnancy associated with renal or neurological complication. যদি আদার কোনো কমপ্লিকেশন থাকে তাহলে আমরা তখন টার্মিনেট করতে বাধ্য হই। নেক্সট, ডায়েটারি ম্যানেজমেন্ট। বিফোর আইভি ফ্লুইড ইজ গিভেন, ওরাল স্মল অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্ট ড্রাই মিল উইদাউট ফ্যাট আর গিভেন। ফার্স্ট ড্রাই কার্বোহাইড্রেট লাইক বিস্কিট, ব্রেড, টোস্ট। জিঞ্জার ইজ হেল্পফুল, জিঞ্জার খুব কাজ করে এটা। গ্র্যাজুয়ালি ফুল ডায়েট ইজ restored. Next, থ্যাংক ইউ। খুব ছোট টপিক, এটাতে দু একটা কোশ্চেনই আসে, হ্যাঁ, একটা ওই শর্ট নোট বা এরকম টাইপের আসবে তোমাদের। তোমরা পার্ট 1 তো, ঠিক আছে, পার্ট ফাইনাল ইয়ারে জেনারেলি আসবে।